સંજય પટેલ સરની દીકરી અન્વી એક સરસ મજાનો ડાન્સ લઈને આવે છે. વેલકમ ઓન ધ સ્ટેજ અવર લિટલ પ્રિન્સેસ અન્વી. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुलती सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले सापा धारे गारे गामा फसा बम 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 बोले अरे बम चिक बोले अरे मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले What a cute performance. તો બસ હવે આ સાથે જ આપણો નાસ્તાનો બ્રેક પણ ખતમ થાય છે અને આપણે સેકન્ડ હાફ તરફ આપણે વધશું અને સેકન્ડ હાફમાં આપણે કોઈ જવાનું નથી બધા નવા નવા ઇવેન્ટ્સ બાકી જ છે આજે અને આપણો ફેમસ ગુજુભાઈ ડ્રામા જે આવવાનો બાકી છે એક્સાઇટમેન્ટ દેખાય છે આગળથી તો પાછળવાળાની ખબર નહીં તો હવે એની પહેલા આપણે જો આપણી પાસે કોઈ પણ પાસે ડોગ હોય કે એની હોય તો આપણે એક સ્પોન્સર છે પેટ હટ અને કાંઈ પણ તમારે હોય પેટ હટ બુટીક છે મોતીબાગ એમની માટે એક જોરદાર તાળીઓ. Thank you for sponsoring us. નેક્સ્ટ આપણે નેક્સ્ટ હાફનો સ્ટાર્ટ કરશું અજીતના સિંગિંગ જોડે. પ્લીઝ વેલકમ અજીત ફોર સિંગિંગ. Good evening, everyone. Myself Ajit Patel. I am going to sing a song which name is जिंदगी कुछ तो बता. लेकिन उसके पहले एक शायरी. तुम्हारी खूबसूरती को जो कर सके बयां, तुम्हारी खूबसूरती को जो कर सके बयां वो शब्द बना रहा हूँ. वरना ये शायरी वायरी कहाँ आती है मुझे. कुछ वक्त गुजरेगी तो बताऊंगा, कुछ वक्त गुजरेगी तो बताऊंगा कितने खूबसूरत हो तुम. अभी लिख रहा हूं, कागजों पर पूरे उतरे नहीं हो तुम. एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के
अपना पता जिंदगी तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता થેન્ક યુ રોહન વાહ શું પરફોર્મન્સ હતી એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય गुमनाम है कोई बदनाम है कोई એ શું કાલે કઈ હોરર મૂવી જોયું લાગે हाँ यार राते જોયું તો કઈ મૂવી જોઈ હતી ધ નન તો નન તો બહુ બીક લાગી હશે ને તને પૂછ ના યાર એટલી બીક લાગી ને કે તને કહી નહીં શકું એવું છે તો હવે જે ઇવેન્ટ લઈને આવશે ને એના પછી તને ધન મતલબ નનથી બીક જ નહીં લાગે ઓહ તો કે તો ચાલો હવે આપણે બોલાવીએ ફની ડાન્સ સેકન્ડ ઈયર બોયઝ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ फुरफुरी नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव के बीचों बीच एक चर्च हुआ करता था। इस चर्च में 3 नन रहा करते जिनमें से एक का नाम था चंपा, दूसरे नन का नाम था चमेली और तीसरे नन का नाम था पुष्प। बोले तो चुकेगा नहीं। तीनों नन इस चर्च में खुशी खुशी रहा करते। लेकिन एक दिन इनकी खुशी को किसी की नजर लग गई और तब से ये तीनों नन इस चर्च में मौत का नंगा नाच करते हैं। और यही नंगा नाच ये तीनों नन आज हमको दिखाएंगे। लेती हूँ मैं जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती है रोर से मैं तो चलो इसका मच जाएगा होश आए होश आए नजर मेरे फोटो को सीने से यार
zimam zimam bing bing boo. વાહ, શું વાત છે. અરે યાર, આ લોકો તો ખોટા આ લોકો આ ડરાવના બનીને આવ્યા હતા. ના ના, બહુ સરસ પરફોર્મન્સ હતું. પણ હવે પછીનું સિંગિંગ લઈને આવે છે ટોકી. સો કમ ઓન ધ સ્ટેજ. એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां तेरे नाल नाल बैठे अपना ले तू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज़ रोज़ बैठे सच्चियां मोहब्बतां निभा सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों ऐवे झूठी मोटी से कर साके दिल दियां गल्लां नाल नाल बैठे सजा के तूने मेरी वफा मैं अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावे कद दूरियां रखा तो छुपा के रखा कद सजा के तूने मेरी वफा मैं अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावे कद दूरियां मैं जीना तेरा मैं जीना तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्लां करेंगे नाल नाल बैठे अपना ले अपनों मिला के दिल दिया गल्लां कहानियां कालियां मेरा आसमां मौसमां की ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे अपना ले तू मिला के बताए मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे अपना ले तू मिला के दिल दियां गल्लां બેસ્ટ પરફોર્મન્સ. અરે જીવનમાં બે બે ફેરવવાની જે મજા છે ને
ક્યાંય નથી ભાઈ. એવું ના હોય, જો કોઈ પકડાઈ ને બેન્ડ વાગી જાય. અરે એ તો ફેરવતા આવડતું હોય, જીવનમાં બે હું ચારે ફરે. એવું ના કરાય, એક સાથે ભેગી થઈ જાય તો બધી. અરે કોઈ ભેગી ન થાય, એના માટેનું અલગ ટેલેન્ટ હોય. એવું ના હોય, જોઈ લે ને બતાડું કેવું ને કેવી હાલત થાય તને. આ જોઈ લઈએ ભાઈ, અમે તો ન પકડાઈએ. તો જોઈ લે, આ લોકોને જોઈ લે હવે. આ કોણ છે? ગુજ્જુભાઈ જે દર વર્ષે કરે છે. આ તો જોઈ લઈએ કે બે હાચવી કેટલી કાઠી છે. જોઈ લઈએ, જો ન પકડાય તો ચાલુ રાખવાનું, બાકી જય શ્રી રામ. સોરી તમને બધાને વાટ જોડાવા માટે. હું છું પ્રિયકાંત ઉપાધ્યાય. હું એક પ્રોફેસર છું. અત્યારે મારી વાઈફ મંજુ યોગા ક્લાસીસ માટે ગઈ છે અને મારી ગર્લફ્રેન્ડ સોનિયા, હા મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે, એ વોકિંગ માટે આ બાજુ આવી જ રહી છે. તો મેં એને ઘરે બોલાવી લીધી છે. હવે ગમે ત્યારે એ ઘરે પહોંચતી જ હશે, બસ એની જ વેટ છે. આવી ગઈ લાગે છે. હાય સોનિયા. હેલો પ્રોફેસર. સોનિયા, મેં તને કેટલી વાર કીધું છે સોનિયા, ડોન્ટ કોલ મી પ્રોફેસર, જस्ट कॉल मी PU. PU मतलब प्रियकांत उपाध्याय. PU इसको बोलते हैं वाड़ लिया. સોનિયા, હા હું તને એ તો કહેવાનું ભૂલી જ ગયો. હું તારી માટે ગિફ્ટ લાવ્યો છું. આપો સાલીના ખર્ચે આપો આપણે સાડી. વાવ, ઇટ્સ માય ફેવરિટ કલર. હવે હું શું કહું છું, આપણે ઘરમાં એકલા છીએ તો જરા સાડી પહેરીને બતાવ ને. નો મને સાડી પહેરતા નથી આવડતું. લે, તને સાડી પહેરતા નથી આવડતું? ના. વાંધો નહીં, મને આવડે છે. મને સાડી પહેરતા સરખી રીતના આવડે છે. એમાં શું થયું હતું, અમે જ્યારે કોલેજમાં હતા ને ત્યારે અમે નાટક કરતા દ્રૌપદીનું ચીરહરણ. એમાં હું દ્રૌપદીનો દર વખતે હું જ રોલ કરતો. ઇનફેક્ટ જેટલી પણ લેડીઝ પાત્ર છે ને એ બધી મેચ કરી લીધી. તો મેં એટલી વાર સાડીની પ્રેક્ટિસ કરીને મને મસ્ત આવડે છે. એક કામ કર, પેલા હું તને પહેરતા શીખવાડું, પછી તું મને પહેરીને બતાડ. ઓકે. હવે આવશે ને મજા. આને કહેવાય सांस्कृतिक कार्यक्रम. देखो, पहले साड़ी में ये फॉल ढूंढने का. फिर इसमें दो छेड़े होते हैं, ये राइट, ये लेफ्ट और ये लाइट. लेफ्ट छेड़े को टूका रखने का, शॉर्ट, और राइट को लंबा. ओके. एक बात बताओ, यस. ये पता है साड़ी इतनी लंबी क्यों देते हैं? क्यों? हमारे गुजराती बहराओं का कोई माप साइज का ठिकाना नहीं होता. ऐसे वदघट होते रहते हैं. इसलिए 6 मीटर की पूरी साड़ी देते हैं ताकि सब साइड से मेरे फिट हो जाते हैं. ये तो हंसे. नाउ पहलो स्टेप. स्टेप 1. पहले ऐसे डूटी के पास गांठ मारने की. गांठ मारने की. एक बात पूछूं तुमसे, ऐसे तुम्हारे में ड्यूटी होता है? अरे आ तो खाली हम जनरल नॉलेज बात है. अब स्टेप 2. स्टेप 2. उसमें ऐसे पाटली वाड़ने की. ओके, पाटली वाड़ने की. कैपेसिटी के अनुसार और ड्यूटी पे खोस देने का. ओके. हाँ, एक और बात मैं भूल गया तेरे को बताना. कुछ ऐसे हमारे तूफानी टाइप के बहिरे होते हैं ना, वो ऐसे ड्यूटी के नीचे पहनते हैं. वो तो जिसको जितना तूफान करने का. हम तो सिर्फ तूफान देख सकते हैं, भाग नहीं ले सकते उसमें. और एक बार तो क्या हुआ, क्या? ऐसे टाइट गांठ मार दी मैंने. मैं नाटक में था और फिर गांठ खुली ही नहीं. फिर? दुशासन गुस्से हो गया. अरे. स्टेज पे मेरे को माँ बहन की गालियां दे दी. मेरे को बोला, अरे साले. फिर भी सारे ऑडियंस वंस मोर. गाली पे? क्या करूं, सारे वेटनरी कॉलेज वाले थे, उनको उसमें ही मजा आता है. वो सब छोड़ो. अब स्टेप 3. ओके, स्टेप 3.
इसको बोलते हैं पालव। पालव। इसको यहाँ से ऐसे घुमाने का, और रेडी। वाह। ऐसे मेरे को ये टुकी पड़ी पर तुम्हें हो जाएगी। और इसको ऐसे पीछे से एडी से करते रहना, या Okay. तो बेस्ट वर को बोल देने का, वो बेचारा ऐसे खींचते रहता है। वर की तो हमारे गुजराती बहिरे ऐसे पत्थर खांड देते हैं, मैं क्या बताऊं उसका तो। હેલો, હેલો, હું હમણાં યોગા ક્લાસમાંથી આવું છું. તમે નાઈને રહેજો યાર. ઓ શિટ, એ હા આવે નાઈ લઈશ હવે, મૂક ને। બાય બાય. अरे सोनिया, अभी मेरी वाइफ आ जाएगी, एक काम करो, तुम ये साड़ी लेके जाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं तुम्हें कॉलेज में मिलता हूँ। ओके। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ચાલો હું પણ નાઈ લઉં, બાકી હમણાં આવશે ને તો બરાડા નાખવાને ચાલુ કરશે, હવે એ સહન નહીં થાય આ રોજ રોજના બરાડા। હેલો, હું પ્રતાપ પણ હું એક પત્રકાર છું. મિત્રો, ગુજરાતીઓ માટે આજે એક ગર્વનો દિવસ છે. ગુજરાતીના પ્રોફેસર શ્રી વિવેકાનંદ ઉપાધ્યાય તેમણે એક પુસ્તક લખેલું છે, ભણેલા છે તો કોને કહીએ. આ પુસ્તકને એક અદ્ભુત સફળતા મળી છે અને એક પત્રકાર તરીકે તેમનો ઇન્ટરવ્યુ લેવાની તક આજે મને મળી છે. તો ચાલો જોઈએ વિવેકાનંદ ઉપાધ્યાય. નમસ્તે સાહેબ, નમસ્તે. નમસ્તે। મેં કેટલી વાર માલતીને કીધું છે આવી રીતના દરવાજા ખુલ્લા ના રાખી દે, ગમે એ માણસો કરી છે। માલતી, ધોબી આયા કપડા દે દે। અરે સાહેબ, હું ધોબી નથી, છાપા વાળો છું. એવું રાખ ભાઈ, પસ્તી કાઢીને આપી દે એને। અરે સાહેબ, હું પત્રકાર છું, તમારો ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે આવેલો છું. ભાઈ, મારે ઇન્ટરવ્યુ દેવાનો કાંઈ શોખ નથી, આવતી વખતે આવ ત્યારે અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને આવજો, અત્યારે ગેટ આઉટ। અરે સાહેબ, હું પ્રતાપ પોપટ. ઓ પોપટ, હા કા, સારું સારું, ચાલ મારે કોલેજ જવાનું મોડું થાય, ફટાફટ ઇન્ટરવ્યુ લઈને પછી ઉડી જા। સાહેબ, તમે એક પુસ્તક લખેલું છે, ભણેલા છીએ તો કોને કહીએ. આ પુસ્તકને એક અદ્ભુત સફળતા મળી છે, તેનું રહસ્ય શું છે? દોસ્ત, આપણે મીડિયા વાળા કરીએ કે છાપા વાળા, બધાનો એક જ પ્રશ્ન છે કે આ મારી પુસ્તક, પરણેલા છીએ કોને કરીએ। 1.5 લાખ કોપીઓ વેચાઈ ગઈ દોસ્ત, અને આનું હું તને સફળતાનું કારણ કહું ને તો એક જ છે, મેં આ પુસ્તકમાં મૂંગા પતિઓની વેદના વિશે લખ્યું છે, અને લગ્ન જીવનની આટી ઘૂંટીને કેવી રીતના સોલ્વ કરવી એની મેં ગુરુ ચાવી પણ આપી છે। મારા પુસ્તકના પહેલા જ પાને લખેલું છે કે જે માણસ ધરતી પર જન્મ લે છે એ તો બિચારો મરે જ છે, પણ જે પરણે છે એ તો રોજે રોજ મરે છે। જવા દે, હજી હું તને સલાહ આપું તો કહું કે પતિઓએ પત્નીઓને પ્રેમ જ કરવો, સમજવાની કોશિશ જ ના કરવી, અને પતિએ પત્નીને પ્રેમ વધારે કરવો, સમજવું નહીં। વાહ સાહેબ, વાહ. આવું જ્ઞાન તો આસારામ બાપુ નથી આપતા. એટલે તો એક કોપી મેં એને મોકલી છે। બેસ બેસ ભાઈ, હજી તને આમાં પુસ્તકોમાં તો ઘણું મેં લખેલું છે, આની વિશે તને જે જણાવું તો મારે આ પુસ્તક માટે તો રેકોર્ડિંગ કરવા માટે લોકોના બેડરૂમમાં જવું પડ્યું હતું। અરે એટલે એવી રીતના નહીં, ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે। ઊભો રહે, તને એક નમૂનો સંભળાવું। વાલી, ધાર કે હું અકસ્માતમાં ગુજરી જાઉં તો તું શું કરે? હું મારી બેનને ત્યાં જતી રહું ને ધારો કે મને કંઈ થઈ જાય તો તમે શું કરો? હું તારી બેનને ત્યાં જ જતો રહું. જો આવું છે, આવું તો ઘણું મેં મારા પુસ્તકમાં લખ્યું છે, કારણ કે પતિ ક્યાંયનો પણ હોય, યુએસ નો હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયાનો, ઇન્ડિયાનો હોય કે ચાઇનાનો, બધાયનો એક જ પ્રોબ્લેમ છે, લગ્ન પહેલા પત્ની એને લાડ કરે છે અને લગ્ન પછી બિચારાનું સલાડ કરી નાખે છે। સાહેબ કાચે કાચો ખાઈ જાય છે। સાવ સાચી વાત કીધી સાહેબ, સાવ સાચી વાત. મારી પત્નીએ મારું સલાડ ને કચુંબર કરી નાખ્યું. કાં શું થયું તારી હારે?
એક દિવસ મારા મોબાઈલ પર મારી ફ્રેન્ડનો કોલ આવે અને તેને નામ વાંચી પછી સાલા તારી ગર્લફ્રેન્ડ છે પણ વાઈફે રહી ગઈ ગર્લફ્રેન્ડે રહી ગઈ છે. આને કહેવાય મળી રહે છે. કીડીને કણ, હાથીને મળ, પત્રકારને પણ. સાંભળ, હું તને હજી એક વાત કહું. અહીંયા હું મારી પત્ની બાકી સાંભળી લેશે. બોલો બોલો સાહેબ. જો गर्लफ्रेंड तो रखा ही है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, પણ કોઈ દિવસ હું બધાને ટીપ આપું છું સાહેબ, કોઈ દિવસ ગર્લફ્રેન્ડ નું નામ એના નામથી સેવ નહીં કરવાનો, મારી જેમ સેવ કરવાનો. બેટરી લો, કનેક્ટ ધ ચાર્જર. શું કરવાનું? એમાં શું છે સાહેબ, મારી પત્ની બહુ શંકાશીલ, એટલે હવે તો મેં આજ કરી નાખ્યું. જેવો ફોન આવે એટલે દોડતી આવે. બેટરી લો થઈ ગઈ સાહેબ, મોબાઈલ ની બેટરી લો થઈ ગઈ, આમાં હવે ભેગું નહીં થાય, તમે નવો મોબાઈલ લઈ લ્યો. સાંભળ, તારી પાસે મોબાઈલ નથી, ગરીબ. તું અત્યારે આને હું કેવું, મારે અત્યારે સેવ કરવા બેઠો તું. લાવ. હેલો, હાય નિયા. Hello, Professor. બેટરી લો, કનેક્ટ ધ ચાર્જર. साला गेट आउट. What happened? अरे कुछ नहीं, वो जर्नलिस्ट आ गया था. Professor, मैं कब से कॉलेज में आपका वेट कर रही हूँ. When are you coming? अरे मैं तो कमिंग बाबा कमिंग, पर मेरी बहरी ऐसे रसोड़े में जिमने का डब्बा भर रही है, बाकी मैं तो रेडी हूँ कब से. What is Bairi? एक तो આ સાલીને ગુજરાતીના વાંધા છે. હવે બોલો વોટ ઇઝ બૈરી, આમ કેમ સમજાવું મારે? બૈરી જો बिना वजह वर की पत्थर खान देना वो बैरी. मतलब? वो थोड़ा अघरा है, मैं वहां के समझाता हूँ. सुनो सोनिया, Yes. मैं क्या कहता हूँ, आज कॉलेज नहीं जाना है. क्यों? आज हम दोनों पिकनिक पे जाएंगे. Wow. पिकनिक में हम जाएंगे एलिफेंटा गुफा देखने. What is Gufa? एक तो आने यार एक शब्द ऊपर व्हाट इज केम समझो. गुफा मतलब केव्स, हम एलिफेंटा केव्स देखने जाएंगे. और एलिफेंटा केव्स है ना, वो ऐसा टापू पे आई हुई है. What is Tapu? अरे टापू मतलब आइलैंड, इसलिए हमें बोट में जाना पड़ेगा. બોટ બોટમાં ક્યાં જવું છે? कोई बोट, सनी बोट. આ હમણાં બોલ્યા ને, બોટ में जाना पड़ेगा. ए डोबी, बोट नहीं वोट ની વાત થાય છે. अच्छा अरे वोट. भाई इस बार वो नहीं हो पाएगा. क्यों? अरे तुम समझो ना, नहीं हो पाएगा इस बार वोट का. लेकिन पर अरे एसमो गसमो छसमो રાખને હવે. કોનો ફોન હતો? સોનુનો. સોનુ નિગમ. સોનુ નિગમ? અરે અમારો હિન્દીનો પ્રોફેસર છે ભાઈ. ઈ બિચારો કમિટીમાં ઓલામાં ઇલેક્શનમાં ઊભો છે, એટલે એને કીધું વોટ દેના. મેને કહા ઓકે. ઇલેક્શન હમણાં પરમ દિવસે તો તું ઇલેક્શન. તો સાલીને બધું યાદ રહી છે. શું બોલ્યા? અરે મારી વાલી, હું તો એમ કહેતો હતો કે જે પરમ દિવસે ઇલેક્શન હતું ને, એ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનું હતું, આજે સિટિંગ કમિટીનું છે. અચ્છા. અને હું શું કહું છું, પરમ દિવસે છે ને સ્લીપિંગ કમિટીનું હશે. ઓહો. એટલે હમણાં મારા રોજ આવવા મોડું થશે, મને બોલાવતી નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ, હું જાઉં છું. ચાલો તો હું પડાવું સાથે. ત્રાસ, આ ગુજરાતી બૈરાવનો હાથ થશે. શું ત્રાસ? પતિ સેજ ઘરની બહાર નથી ગયા ત્યાં તક ચાલો હું પડાવું સાથે. નહીં, તું એમ કે તારે જાવું છે કે પિકનિક. અમે બધી ફ્રેન્ડ્સ મળીને પિકનિક પર જવાના છીએ. એલિફન્ટા કેવ્સ. મજા આવશે. ક્યાં? શું? નહીં, એલિફન્ટા કેવ્સ ના જવાય. કેમ? અરે ત્યાં મહિલા ઓલાઉડ જ નથી. કોણે કહ્યું? અરે કાલે જ નવો રૂલ આવ્યો છે. શું રૂલ? અરે બધાને પોલીસ ઉપાડીને નાખી દે એ અંદર. જાવ હવે કુછ અરે ના જવાય. એ કુછ ભી બોલો માં. અરે નહીં. પ્રોફેસર તમે સાંભળો, મારે વાત કરવી અરે છે. પણ પેલી વાત જોવે છે. કોણ પેલી? કમિટી. તમારી કમિટીને હું નથી ઓળખતી, મારે વાત કરવી અરે છે. મારે કઈ નથી સાંભળવું. અરે બાય પણ શું? આ પ્રોફેસરના તો નખરા વધતા જાય છે. આ ટિફિન ભૂલી ગયા પ્રોફેસર. દરરોજ ટિફિન ભૂલી જાય છે. સુવા જાય તો ફોન પર તકિયાની નીચે સંતાડીને સુવે છે. અને હવે તો પરફ્યુમ પણ છાંટીને જાય છે. કાંઈક દાળમાં કાળું છે. હું શોધી કાઢીશ.
મિત્રો, પત્નીઓને એક ગોડ ગિફ્ટ હોય છે. પતિ ગમે તેટલો ચાલાક હોય પણ પત્નીના મગજમાં શંકા આવી જ જાય છે. અને એકવાર પત્નીના મગજમાં શંકા આવી એટલે પત્નીનું મગજ વિધાઉટ ઇન્ટરનેટ 16 ની સ્પીડે દોડવા માંડે. મિત્રો, પ્રોફેસર હજી મિત્રો 12:30 વાગ્યા છે અને પ્રોફેસર હજુ સુધી ઘરે આવ્યા નથી. ને ઉપર મંજુબેન ગુસ્સામાં અને ટેન્શનમાં આટા મારી રહ્યા. અને આવી સિચ્યુએશનમાં મજા લાવવા માટે એક હાથ તો ભરાતો કરવો જ પડે ને, તો જ તમને મજા આવશે. ચાલો સ્ટોરીમાં એક વિલન લાવીએ. આ એક લેડી વિલન છે. નામ છે ભારે જબરી બાયો. નામ છે એનું હકુફઈ. થોડા વર્ષો પહેલા પડી ગયેલા તો મેં તેમને ઊભા કર્યા તો મને કે લે ગગા તે મને પડ્યો તો ભગવાન તને ઉપાડે. લઈ મોકલું તેને. આ રાતના 12 પર વાગી ગયા છે. ક્યાં રહી ગયા પ્રોફેસર? આ હજુ સુધી આવ્યા નથી. મને તો બીક લાગે છે. આંધળા છે, દેખાતું પણ નથી. ક્યાંકના ભટકાઈ નહીં ગયા હોય ને. મને તો સફેદ સાડી સૂટ નથી કરતી. આવા દ્યો, એના તો ટાટિયા ના તોડી નાખું. આજે એના તો તોડી નાખું. યુ લફડે બસ. આય હાય, હું લફડે બસ. સોરી અકુફાઈ, તમે અત્યારે? હવે આ ઉંમરે ઊંઘ ક્યાંથી આવે? આ તો તારા ઘરની લાઈટ શરૂ થઈ એટલે ચિંતા થઈ કે આ ન બનવાનું નથી બની ગયું ને. બન્યું છે અકુફાઈ, બન્યું છે. પ્રોફેસર ઓહો, ગયા? ના હવે તો હજી આવ્યા જ નથી. ક્યાંથી? મને નથી ખબર ક્યાંથી. બહુ ચિંતા થઈ છે. થાય ગગી, ટેન્શન થાય. આ તારા બુઆ જ્યારે મોડા આવતા ને ત્યારે મને આવું જ ટેન્શન થતું, પણ પછી આદત પડી ગઈ. આ તારા બુઆ રોજ મોડા આવે ને એક જ બાનું આપે. આજે ઇલેક્શન હતું. આ પુરુષો જેટલા બહાર ને એટલા જ અંદર. આ ભાઈડાઓ બહાર શું કરે છે ને એ શોધી કાઢતા આપણને બૈરાઓને આવડવું જોઈએ, સમજી? પણ ખબર કઈ રીતે પડે? હું તને સમજાવું. તમે? હા, મને ભાઈડાઓનો બહુ અનુભવ. હે? અરે જો પ્રોફેસરને બહાર લફડું હશે ને તો ઘરે આવી ને ખોટા લાડ કરશે. તારા ગાલ પકડશે ને કહેશે, અરે મારી મીઠડી. નંબર 2, ઘરે આવી ખોટા બહાના કાઢશે. એલી ગાડીમાં પંચર પડ્યું હતું. નંબર 3, કોઈ પણ કારણ વગર ગુલાબનું ફૂલ ભેટમાં આપે એટલે સમજી લેવાનું કે લફડું મોટું હતું. ફૂલ? નહીં, આજ સુધી ફૂલ તો મને કોઈ દિવસ નથી આપ્યું. અને આટલું મોડું તો કોઈ દિવસ નથી કર્યું. તો સમજી લે કે આજથી શરૂ કર્યું. શું બોલો છો અકુભાઈ? તમારે ટેન્શન ઘટાડવાનું તો તમે વધારી કાર્યો છો. એ જ તો મારું કામ છે. હે? અરે તને સમજાવવાનું જ મારું કામ છે. આ તારા ફુવા છે ને બહુ જબરા. એની ચોપડીઓ હોય ને એની અંદર છોકરીઓના ફોટા સંતાડીને રાખે. હું તો કહું ઓલી ચોપડીઓ જો, ઓલી એમાં ફોટા નીકળશે જો. ના નો હોય. અરે તું જો, મારો અનુભવ કહું છું, તું જો. ઓલી મોટી ચોપડી જો. નીકળો. હવે મારું કામ થઈ ગયું. હવે મને ઊંઘ આવશે. એ જય શ્રી કૃષ્ણ. કોણ છે આ વાંદરી? પાછળ શાયરી પણ લખી છે. પ્રિય પિયુ, તમે મારા બાજીરાવને, હું તમારી મસ્તાની. ખાસું વરસાદમાં રસ્તાની પાઉંભાજી. आवाज दो, अब तो इन्हें आवाज दो। ये मस्तानी तुम्हें मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी।
બચી ગયા માતાજી સુઈ ગયા છે साली सोनिया तो गांडी गांडी થઈ ગઈ મને કે प्रोफेसर तुम अब मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और फिर हम सेल्फी खींचते हैं ऐसे भाई साहब मजा पड़ी गई આવી ગયા मालती तू जी जीवे છે શું मतलब तू जी जागे છે નહીં આમાં આટા ફેરા મારું છું રાતના સરસ તો નીચે આટા માર હું ઉપર જઈને સુઈ જા ક્યાં હતા અત્યાર સુધી ક્યાં હતા અરે પણ હા? મારી માં હવે આયા જગ્યા નથી શાંતિ શાંતિ સોરી જો આવી રીતના ડોરા ના કાઢને ઝઘડા શરૂ ના કરતી હું સાચું કહું મને ખબર છે આવવા મોડું થઈ ગયું પણ મેં તને આજે આખો દિવસ યાદ કરી છે હું રસ્તામાં આવતો તો અને મને ચાંદો દેખાણો અને મેં તને જ યાદ કરી આજે અમાસ છે હે ચાલો અમાર ને તો ચાંદો ખીલ્યો તો અરે સોરી તો આવી રીતના ગુસ્સે ના થા મારું બાબુ ગુસ્સે થઈ ગયું તું મને હાફ કરે સોરી તું હવે ગુસ્સે ના કર હસ મારી મીઠડી અરે એ મંજુ હું સાચું કહું શું થયું તું હું રસ્તામાં આવતો તો અને ગાડીમાં પંચર પડી ગયું પંચર અરે મને ખબર હતી તું મારી રાહ જોઈને બેઠી છે એટલે હું તારી માટે ગિફ્ટ લઈને આવ્યો છું ગુલાબનું ફૂલ ગુલાબનું ફૂલ પ્રોફેસર તમે મને ફૂલ સમજી છે ક્યાં હતા અત્યાર સુધી ક્યાં હતા બોલો અને આટલો બધો બારે રખડવાનો શોખ હતો તો લગન શું કામ કર્યા ભાઈ તું મને ગોઠવવા દે હવે કઈ શું અરે ડાર્લિંગ હું કહેતો તો હા હું કોલેજમાંથી બહાર મળ્યો અને મને પેલો મળ્યો કોણ પેલો અરે પેલો આપણો કોણ આપણો લલિત બોબડો ચાલશે ને અરે મતલબ લલિત બોબડો મને મળ્યો પછી હું ને લલિત અમે બે આવતા હતા એણે મને પેલા કીધું હાલ બિયર પે મેં કીધું ના લલિયા મારી વાઈફ ઘરે વાટ જોતી હશે મારીથી ના આવાય એટલે પછી મેં કીધું આપણે બે હારે જઈએ તો અમે બે ગાડીમાં નીકળતા હતા ત્યાં પોલીસ વાળાએ રોકી લીધા કેમ મેં એ જ પૂછ્યું કેમ તો એણે કીધું ઘરે શું કોઈ વાઈફ નથી આવી રીતના રાતના 12 વાગે કેમ રખડો છો તો લલિતે કીધું સાહેબ છે એટલે તો બહાર ભાટકીએ છીએ આ તમારા દોસ્તાર છે ને તમારા જેવા જ છે બધા કાંઈ મારી જેવા નથી બિચારા સુખી છે સુખી એટલે તમે દુખી છો નહીં તમે દુખી છો દબાવી દો ગળવું સુખી થઈ જાઓ દબાવો છો દબાવી જો મંજુ તો આવી રીતના પ્રેશર કરવા મને મન થઈ જશે પછી ચૂપ રહો અરે પણ તું આવી રીતના સૌ પ્રેશર કરે એમ કેમ હાલે માણસ ઉપર આવી રીતના ગાડી નીચે કૂતરો આવી ગયો એમ રડવાનું બંધ કરીશ શું કર્યું મેં સૌ લોહી પી ગઈ છે આવવામાં જરાક મોડું થયું બીજું શું થયું घा तुमने मेरे वासे में घा किया है તે મેં ઘા तुमने मेरी आंखों में धूल डाली है ની માને કેટલું થૂક ઉડાડે મેં તને 1000 વાર કીધું કે આ ધાવ ઉપરના શબ્દ બોલવાનું જ બંધ કર દે તારા બાપાનું નામ બદલાવી ના ધંખુ तुमने मेरी लागड़ी को कचड़ डाला है लागड़ी को कचड़ डाला है ये ऐसे रात को 12 बजे हिंदी में काई को बोलती अरे बोलती तो तमारी बंद થઈ જાશે બેસી જાઓ ત્યાં બેસી જાઓ કોણ છે આ ફોટો છે દેખાય છે મને કોણો છે આ છોકરી શીર્ષાસન કરે છે હે અરે સોરી ઊંધો હતો મને તો છોકરી લાગે તને કોણ લાગે છે ડાકોણ ઓળખો છો તમે એને હા કે ના હા કે ના નહીં આ હા અમારી બેન છે તમને બેન ક્યારે અરે મારી બેન એટલે આ બેન કોક લાગે છે બાકી મારા બાપાને ક્યાં ટાઈમ જ હતો નામ શું છે એનું એ બોલો ને નામ આમાં કઈ ઓપ્શન જેવું ખરું નહીં નામ શું છે નામ ગોઠવવા દે કઈ હા સોનુ કનુની બેન સોનુ
કનુ સોનું કનુ કેવું ગોઠવાઈ ગયું લુચી કેવું હશે અરે પણ માલતી કોણ છે કનુ? હવે તારે કનુનું જાણવું છે? કનુ મારો બાળપણનો મિત્ર સુરત રહી છે, સુતરફેણીના ડબ્બા મોકલે છે. એ સૂતર ફેણીની તમે વાત કરો માં, આ છોકરીનો ફોટો તમારા ચોપડીમાં કેમ આવ્યો ને એ બોલો મને. હવે આ પાછું ગોઠવવું પડશે. હા, અરે એમાં એમ થયું, કનુ બિચારો બીમાર હતો, એને પેલું થયું તું. શું? અરે કઈક શરીરમાં કઈક તો હોય ને. શું? અરે કઈક થયું તું, તો હું એને હોસ્પિટલ મળવા ગયો. ત્યાં મેં એને આ મારી ચોપડી આપી, પરણેલા છે એ કોને કહીએ? તો એ બિચારાએ કીધું, ના ભાઈ ના, મારીથી આ ચોપડી નહીં વચાય. તો મેં કીધું તું રાખ, છતાંય તું રાખ. તો ત્યારે ચોપડીમાં એને એની બેનનો ફોટો મૂક્યો. બેનનો ફોટો મૂક્યો? તો કઈ નર્સના થોડી ફોટા મૂકે. એ તમે છે ને હોશિયારી તો મારતા જ નહીં હો. આની પાછળ શાયરી લખેલી છે, તમે મારા બાજીરાવ ને હું તમારી મસ્તાની. થાય શું વરસતા વરસાદમાં પાઉં ભાજી રસ્તાની. એટલે તે શાયરી વાંચી મંજુ? હા. એકચ્યુઅલી એમાં એવું છે ને, એવું છે? હા, સોનિયાને શાયરી લખવાનો બહુ શોખ છે. અચ્છા. આ બિચારીનો પહેલો પ્રયાસ છે. ને તમારો કેટલામો પ્રયાસ છે? અરે શું વાત કરે છે યાર, ક્યારની મગજ ખાઈ ગઈ. કેટલામો પ્રયાસ છે? જવાબો ના મળે એવા સવાલો પૂછે. હું ત્રાસી ગયો સાહેબ. ભગવાન હવે મને ઉપાડી લે. ના ના, તમને શું કામ? ભગવાન મને જ ઉપાડી લે હવે. ભલે, આની ઈચ્છા પૂરી કરો. અરે તું ભાઈ મંજુ, આ તું ક્યારે બંધ કરીશ? આ તારો ત્રાસ વધતો જાય છે. હું હવે શું કરશો? હું આ બારીમાંથી કૂદીને આત્મહત્યા કરું છું. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છે. અરે ભાઈ શાંતિથી મરવાય નહીં દે. હું આ ખુરશી ઉપર ચડીને મારો જીવ લઈ દઉં છું. અને હું ઓલામાં પત્રમાં લખી દઈશ, એક પત્નીના ત્રાસથી એક પતિ. પ્રોફેસર, શું થયું પ્રોફેસર? બેસો બેસો, હું પાણી લઈને આવું, તમે મરતા નહીં. શીખી લ્યો ડોબાવ, શીખી લ્યો. આ બધી ટેકનિક છે, ટેકનિક કામ આવશે. આજો પ્રોફેસર. ઢાંકણીમાં ભરીને આપ એટલે ડૂબી મરું. સાલી પાછી આપે છે ઇડિયટ જેવી. તો લ્યો ને. હાલો પ્રોફેસર, તમે સૂઈ જાઓ. ચલો. રાતના 12 વાગે કોણ આવ્યો હશે? હકુફાઈ છે, એમને રાતના નીંદર નથી આવતી ને એટલે આટા માર્યા રાખે છે. વાહ, સાલી ડોસીની નીંદર ના આવે એટલે આપણી નીંદર બગાડે. આ ત્રાસ વધતો જાય છે માણસોનો. ભાઈ બધાય સૂતા છે, તમે કાલે આવજો. બાય. એ ઉપાધિ દરવાજો ખોલ ની. કોણ હશે? કોણ છે? અરે હું છું કનુ કાગડો. યસ કનુભાઈ, 100 વર્ષ જીવશો. ખસો. નહીં, કનુ કાગડાને અંદર ના લેવાય. કેમ નો લેવાય? અરે એ પેલો છે. શું છે? અરે એ દારૂડિયો છે ભાઈ. શું કુછ ભી? અરે નહીં, માલતી ઈ રાતના 12 વાગે જઈને બધાના બૈરાને છેડે છે, એને ના લેવાય અંદર. અરે પણ શું છે કઈ ને? ખસો. થેન્ક યુ. હાય ઉપાધિ. નમસ્તે ભાભી. એક મિનિટ, તમે ભાભી જ છો ને? હા? નહીં તો ઉપાધિનો ભરો નહીં મળે. મારો હારો કોઈને પણ ઘરમાં ગાલે. તારે કનુ કાગડા. મારા પ્રિય મિત્ર કાગડા, કેવો સારો મિત્ર છે. હોસ્પિટલમાંથી સીધો આવ્યો અહીંયા મને મળવા. ભાભી, આ મારો બહુ જીગરી દોસ્તાર કે અમે 5 વર્ષ મળ્યા. 5 વર્ષે મળ્યા તમે? દારૂડિયો છે, પીધેલો છે. અમે 5 વર્ષે મળ્યા અને એના માટે દારૂની બોટલ લાવ્યો. બોટલ કાઢ. બોટલ મેં તને કીધું તારે તું શરબત લેતા હું એને સંભાળું. જલ્દી ફટાફટ અંદર જા, 2 ગ્લાસ લઈ આવે. તારી કાગડા. અરે છે સકમ સાલા, ડ્યુટી ફ્રી નું છે. તું આટલા વર્ષની તો આજે જ આવ્યો. તું બેસ કઈક કરવું પડશે. હવે ઉપાધિમાંથી જ આપણે કઈક રસ્તો કાઢવો પડશે. સાંભળવારી વાત, મેં હમણાં જ મારી વાઈફને કીધું છે કે તું હોસ્પિટલમાં છો અને
તે તારી બેનનો ફોટો મારી ચોપડીમાં મૂક્યો. તું બસ આટલું એને કહી દે એટલે હું છૂટો ભાઈ હવે. યાર ઉપાધિ, મારી એક પ્રોબ્લેમ છે. મને બંને કાને સંભળાતું નહીં મળે. એની મને કાગડા તું બેરો થઈ ગયો? ના ના એમ નથી, હું બહેરો થઈ ગયો. તો એ જ કહું છું હું હવે. હે ભગવાન, પથારી ફરી જવાની. હમણાં પેલી આવશે, તારી બેન કોણ છે, તારી માં કોણ છે, શું જવાબ દેશ? એક તો આ બેરિયાને કઈ સંભળાતું નથી. મારી વાઈ આવશે, વાઈ. ઓ તારી પ્રોગ્રામ. અરે ઉઠ, હમણાંના પ્રોગ્રામ થશે. પ્રોગ્રામ ક્યાંથી હોય? અને કઈક ઈશારાથી સમજાવવું પડશે. હા 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 હા. વાહ વાહ, સમજી ગયો. ના 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 ના. વાહ વાહ, સમજી ગયો ભાઈ. હા હા હા. ના ના ના. હા હા હા. ના ના, ઘરની મજા આવે. માય ગોડ. શરબત પી લ્યો. આ શું વાલ્યું યાર? આ તારી માએ શરબત આપી દીધું, આપ્યું ને? 4 વર્ષથી એક્સપર્ટ કીડીઓ એના બાટલી ઉપર નથી ચડતી હવે. કનુભાઈ, મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. બે ખસની. કનુભાઈ, મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. કઈ તમે દેખાતું? 15 વર્ષ કઈ દેખાતું નહીં મળે. 15 વર્ષથી તમે અહીંયા મુંબઈમાં હતા. હા હા આમને તમને વાંચવા માટે ચોપડી આપેલી. હા 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 હા. કાગડો. શું? અરે અમે ફેન્સી ડેન્સ કોમ્પિટિશનમાં હતા ને, હું એને કાગડો કાગડો ચીડવતો, એ મને નાગડો નાગડો ચીડવતો. કેમ? અરે અમે ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશનમાં હતા ને, ત્યારે એ કાગડો બનતો. તમે ઇનામ મને જ મળ્યું હતું. ચૂપચાપ ઉભા રહ્યો અહીંયા. આમને તમને વાંચવા માટે ચોપડી આપેલી. શું? મોર બની થન ઘટ કરે, મન મોર બની થન ઘટ કરે. સીધા ઊભું નથી રહેવાતું તમારાથી. પેલી બાજુ જાઓ. મને ડોક્ટરે વાસ્તુ પ્રમાણે અહીંયા ઊભું રહેવાનું કીધું. એ તમે થાવ છો કે મારું એક? ગુંડા ગર્દી છે સાવ. જરા દેખાય એમ ઉભો રહેજે. અલા શું ગમે તો આંગળા કાઢ્યા કરશે. પ્રોફેસર, શાંતિથી ઉભા રહો. તમારી બેનનું નામ સોનિયા છે. ન્યુમોનિયા? ન્યુમોનિયા કોને થયેલો? તમારી બેન કવિતા લખે છે. સવિતા? એ તો આ ઉપાધિનું લફડું. ઝાડ પાછળ પપ્પી કરતા પકડાઈ ગયેલા. અરે કાગડા, ચૂપ રે ચૂપ. તું અહીંયાથી ઘરમાંથી નીકળ. નીકળ કાગડા. તમે આને ઓળખો છો? પટકો. અરે રાશિ પ્રમાણે સોનિયાનું નામ ફટકો હતું. એક ફટકો દઈશ ને હમણાં. બસ બસ, પણ માલતી. બેન છે તમારી? હા હા હા. ના, મારી એક પણ બેન નહીં મળે. પણ આને હું મારી બેન બનાવવા. મને આ ઉપાધિએ શીખવાડેલું, બેન બેન કરતા જાઓ, મળતો લાભ લેતા જાઓ. અરે તારી કાગડા નીકળ. જે હું તમારો ખૂન કરી નાખીશ પ્રોફેસર. માલતી, માલતી. હેલો, મજા આવી કે નહીં? આ કદાચ અમારું છેલ્લી વખત હશે નાટક. અમે 4th year-માં છીએ એટલે, અને છેલ્લા 3 વર્ષથી કરીએ જ. અને ઘણા લોકોને એમ હશે કે આ નાટક મેં પહેલી વાર કર્યું હતું કેવું, પણ ઓરિજિનલી હું કહેવા માંગીશ કે આ ક્રેડિટ જે મારી કોર્સ છે મેઘાવી, એણે પહેલી વાર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યું હતું, લખ્યું હતું. અને અમારી યારે ઘણાય સાથમાં હતા. અને ઓરિજિનલી જે ગુજુભાઈ કરે છે, ચંદ્રગુપ્તભાઈ, એ કદાચ ઇન્ટર્નશીપના કારણે આજ હાજર નહોતા એટલે મારે કરવો પડ્યો. હોપફુલી મેં થોડુંક સંભાળી લીધું છે. સો એ છે. પછી હિમાંશુ છે જે હર વખતે મારી જોડે કરે. તો બધાને થેન્ક યુ. અને આપ સૌ ઓડિયન્સને થેન્ક યુ કે રાતના લગભગ 1 વાગે અમને માણ્યા. એની બદલ થેન્ક યુ સો મચ. આપણે હવે આપણો લાસ્ટ ઇવેન્ટ છે, સરપ્રાઈઝ ઇવેન્ટ. એની માટે ઉદયને હું બોલાવીશ કે થોડુંક ઇન્ફોર્મેશન આપશે. થેન્ક યુ એવરીવન. ભાઈ આ તો બે હાચવવાના લફડામાં આપણા કપડા ફાટી જાય હો. એ વાત તો સાચી હો.
ખૂબ જ સરસ પરફોર્મન્સ મધરાતે આટલું સરસ પરફોર્મન્સ બિગ હેન્ડ ફોર ધીસ ઇવેન્ટ પ્લીઝ એકવાર જોરદાર તાળીઓ પાડી નાખો હવે મને એક આગલી ઇવેન્ટ માટે એક શાયરી યાદ આવે છે न्याय अगर कलम से मिलता तो इतिहास तलवारों से नहीं लिखा जाता न्याय अगर कलम से मिलता तो इतिहास तलवारों से नहीं लिखा जाता આ એક સરપ્રાઈઝ ઇવેન્ટ છે એનીવન કેન ગેસ ધ ઇવેન્ટ એનીવન तो ચાલો આપણે જોઈ લઈએ હવે સરપ્રાઈઝ ઇવેન્ટ હાંધા તોડિયા પાંજરા બાળા હાંકળ નથી બાગુ જોઈતા બાગુ હાંધા તોડિયા પાંજરા બાળા હાંકળ નથી બાગુ જોઈતા બાગુ સરસ દર વખતેની જેમ એક સુપર હિટ સરપ્રાઈઝ ઇવેન્ટ જે સર દ્વારા આપવામાં આવી છે ખૂબ જ સરસ આટલી રાતે પણ આટલી એનર્જી સાથે તલવાર ફેરવવી એ બહુ મોટી વાત છે જેવા તેવાથી તલવાર નથી ફરતી એના માટે કાંડામાં બળ જોઈએ છે તો ખૂબ જ સરસ તો હવે એક એન્કર્સ તરફથી એક સરપ્રાઈઝ ઇવેન્ટનો અમે ટ્રાય કરીએ છીએ પ્રેક્ટિસ તો જો કે 15 મિનિટ કરી છે એમાં જરૂર 15 કલાકની હતી સો તમે હસી શકો છો કૂદકા મારી શકો છો ઇવેન્ટ જોઈને મજા કરી શકો છો અમે મજા કરાવવા જ આવીએ છીએ સો રેડી ફોર સરપ્રાઈઝ ઇવેન્ટ मन कहे कि मैंने आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं जान रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे ढूंढ लगाई येलो येलो તો આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે 3-4 કલાક આ ઇવેન્ટને માણી અને અમારો આ કર્કશ અવાજ સાંભળ્યો એ બદલ આપ સર્વેનો આભાર અને આ ઇવેન્ટને આપણે અહીંયા પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ અને આ એક ફોર્થ યર વાળા માટે ખાસ કે આપણું આ છેલ્લું ફંક્શન છે એ માની લઈએ તો બધાને વિનંતી છે એકવાર સ્ટેજ ઉપર આવી અને આપણે ડાન્સ કરી લઈએ પ્લીઝ ફોર્થ યર પ્લીઝ કમ
અરે દિનેશભાઈ ચાવડા આ મારા સનકી ભાઈઓ માટે રાઇફલ વાળા